టు కెరీర్ ప్లస్. గత 23 సంవత్సరాలుగా హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఇంటర్, డిగ్రీ, మాస్టర్స్ అండ్ మేనేజ్మెంట్లో బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, కొత్తగా బీఎస్సీ ఏఐ అండ్ డేటా సైన్స్ కోర్సుల్లో ఎంతో మంది విద్యార్థులకి ఉన్నత అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన విద్యాసంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ఈ విద్యా సంస్థల్లో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 27,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీలు, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఐటీ ఇండస్ట్రీ, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీ అండ్ గవర్నమెంట్, ప్రైవేట్ సెక్టార్స్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకానగర్, సాగర్ నగర్లలో, ఇక హైదరాబాద్ విషయానికి వస్తే ఇక్కడ ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, మియాపూర్, అమీర్పేట్లలో మొత్తం 5 క్యాంపస్లని రన్ చేస్తోంది సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ సక్సెస్ఫుల్గా విద్యార్థులకి మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తోంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ యొక్క కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్తు ఉపయోగాలు మనతో మాట్లాడడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు జాయిన్ అవుతున్నారు. నమస్తే అండి, వెల్కమ్. థ్యాంక్ యూ అండి. సో ఆయనతో మాట్లాడి వివరాలు తెలుసుకునే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి సంబంధించి అక్కడ ఫెసిలిటీస్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి, మీకు ఏవి రూపంలో చూపిస్తున్నారు? Every legacy begins with a spark. A single moment where ambition meets opportunity. At Sun International, we don't just offer a degree, we offer a transformation. We believe that behind every global leader, there is a foundation built on discipline, grit, and vision. It's about more than hospitality. It's about the art of management, the science of nutrition, the strategy of business. 23 years of excellence, building dreams like mine. Since 2004, we have been crafting the success capital of this nation. Excellence isn't an accident, it's a habit. It's the sweat in the kitchen, the precision in the suite, the strategy in the boardroom. 36,000 plus students, each with a story of transformation. Step into our world. This isn't a classroom, it's a simulation of the real world. Our kitchens are where heat meets heart. Our boardrooms are where logic meets leadership. Here, we don't just read about the industry, we live it. From BHM to MBA, from BBA to food and nutrition, we cater to every dream. We refine the rough edges until you don't just fit into the industry, you lead it. A massive community of dreamers, now turned into global professionals. At Sun, your classroom has no borders. We give you a passport before you even get your degree. 150 plus global recruiters. Through our international internships, our students are currently making their mark in the USA, Canada, and the UAE. We bridge the gap between Indian talent and global standards. When you study at Sun, the world is your campus. From USA to Canada, from Dubai to Singapore, our footprints are everywhere. Education is the foundation, but a career is the destination. We don't just provide degrees, we provide gateways to the world's most prestigious brands. Year after year, consistent, unmatched, proven. Whether it's the Taj, Marriott, or Cognizant, the world's best come to us because we produce the best. 100% placement, the promise of secure future. From luxury hospitality to corporate giants, the industry trusts the Sun brand. Your career doesn't start after college, it starts here. But life at Sun is more than just uniforms and textbooks. It's the roar of the crowd at Sports Week, the rhythm of the stage at Sunskar. It's found in our festivals, our sports fields, and the lifelong bonds formed in our corridors. A place to belong, a chance to soar. It's a family, a network, a legacy that stays with you long after you hang up your apron. The world is waiting. The stage is set. The only question remains,
Are you ready to shine? We are Sun. We are the future. Your dream isn't just a goal. At Sun, it's our legacy. Sun International Institute of Tourism and Management. 85757 95757. That's an outstanding AV of your Thank you institution, sir. అండి. Thank you. మీతో మాట్లాడడానికి కాల్ ఉన్నారు సార్. అష్యా గారు హైదరాబాద్ నుంచి. నమస్తే అండి. నమస్తే సార్. నమస్తే హర్ష గారు. మీ టీవీ షో చూస్తున్నాం సార్ మేము. థ్యాంక్ యూ అండి. పాపకి ఇంటర్లో బైపీసీ చేశానండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయొచ్చా సార్? తప్పకుండా అండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయటానికి ఇంటర్ క్వాలిఫికేషన్ ఉంటే సరిపోద్దండి. ఏ గ్రూపు అన్నది సంబంధం లేదు. అలాగే అంటే ఈక్వలెంట్గా ఉన్న 3 years డిప్లొమా అయినా కానీ, లేదు 12th అయినా కానీ, ఇంటర్ అయినా కానీ ఈ ఇంటర్ రిక్వైర్మెంట్ అనమాట, అంతే. బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అది డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్. చాలామంది పేరెంట్స్కి ఇంకొక చిన్న డౌట్ ఏముంటుందంటే, ఇది రెగ్యులర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ అయినా గవర్నమెంట్ జాబ్స్కి ఎలిజిబుల్లా కాదా అని. ఇది 100% గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కూడా ఎలిజిబుల్ అండి. ఎందుకంటే వీళ్ళకి యూజీసీ రికగ్నైజ్డ్ యూనివర్సిటీ నుంచి రెగ్యులర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ చదువుతున్నారు కాబట్టి వీళ్ళకి గవర్నమెంట్ జాబ్స్ అంటే ఎక్కువగా ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్స్ చదవడానికి ఎక్కువగా ఇష్టపడేది హోటల్స్లో వర్క్ చేయడానికి, రిసార్ట్స్లో వర్క్ చేయడానికి, అలాగే ఎయిర్పోర్ట్స్లో వర్క్ చేయడానికి, ఎయిర్లైన్స్లో వర్క్ చేయడానికి పిల్లలు ఎక్కువగా జాయిన్ అవుతారు. కానీ కొంత శాతం పిల్లలు అంటే 5 to 10% పిల్లలకి ఏంటంటే ఇన్ ఫ్యూచర్లో మనకి గవర్నమెంట్ జాబ్స్ చదివాలి అంటే కనుక మనకి జాబ్స్ వస్తాయా రావా అని ఒక చిన్న డౌట్ ఉంటుంది. 100% జాబ్స్ 100% వస్తాయండి. కొన్ని గవర్నమెంట్ జాబ్స్కి ఏంటంటే 10th క్వాలిఫికేషన్ ఉంటే సరిపోద్దండి. కొన్ని గవర్నమెంట్ జాబ్స్కి 12th క్వాలిఫికేషన్ అంటే ఇంటర్మీడియట్ క్వాలిఫికేషన్ ఉంటే సరిపోద్ది. మోస్ట్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ జాబ్స్ అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్కి కానీ, స్టేట్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్కి కానీ డిగ్రీ అన్నది అవసరం కాబట్టి డిగ్రీ అన్నదే చదువుతున్నారు పిల్లలు. బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీయే బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండి. సో ఈ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ చదవటం మూలంగా పిల్లలు ఏ డిపార్ట్మెంట్లోకైనా అంటే సివిల్స్ రాయొచ్చు, అంటే ఐఏఎస్, ఐపీఎస్, ఐఆర్ఎస్ అవ్వచ్చు, అలాగే గవర్నమెంట్ జాబ్స్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లోకి వెళ్ళాలన్నా, రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్లోకి వెళ్ళాలన్నా, టీచర్ అవ్వాలన్నా దేనికైనా వెళ్ళొచ్చండి. కాకపోతే ఏంటంటే మళ్ళీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్కైనా, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్కైనా డెఫినెట్గా ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి. తర్వాత అది క్వాలిఫై అయితే ఇంటర్వ్యూస్ ఉంటాయి, ఆ రిలేటెడ్ ఇంటర్వ్యూస్. ఆ ఇంటర్వ్యూస్ కూడా క్వాలిఫై అయితే అప్పుడు జాబ్స్ వస్తాయండి, గవర్నమెంట్ జాబ్స్. అంతేగాని ఈ సర్టిఫికేట్ మూలంగా గవర్నమెంట్ జాబ్ రాదు అంటాం కాదండి. ఈ సర్టిఫికేట్ మూలంగా యు ఆర్ క్వాలిఫైడ్ ఫర్ ఎనీ జాబ్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్, స్టేట్ గవర్నమెంట్ జాబ్. ప్రపంచంలో ఎక్కడికైనా హైయర్ ఎడ్యుకేషన్కి వెళ్ళాలన్నా, లేదు ఉద్యోగం చేయాలన్నా దీనికి ఈ సర్టిఫికేట్ టోటల్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా మీకు వ్యాలిడ్ ఉన్న సర్టిఫికేట్ అండి. మరో కాల్ ఉన్నాడు, వారితో మాట్లాడదాం. శ్రీకాకుళం నుంచి ప్రవళిక గారు. హాయ్ అండి. ప్రవళిక గారు నమస్తే అండి. నమస్తే సార్. చెప్పండి సార్, బీబీఏ గురించి తెలుసుకోవాలన్నది, ప్లేస్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి ఏంటి అనేది కొద్దిగా చెప్పగలరా? డెఫినెట్గా అండి. బీబీఏ బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండి. బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో కోర్ సబ్జెక్ట్స్ మీకు ఫైనాన్స్, హెచ్ఆర్, మార్కెటింగ్ అండి. అంటే ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంటు, మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంటు, అలాగే మీకు హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంటు లేకుండా ఏ ఆర్గనైజేషన్ కూడా ఉండదండి. అంటే ఒక స్టార్టప్ కంపెనీ స్టార్ట్ చేసిన దగ్గర నుంచి అది చాలా పెద్ద కంపెనీ అయ్యేదాకా కానీ, లేదు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్న చాలా పెద్ద కంపెనీస్ లైక్ ఎల్ఎన్టీ అవ్వచ్చు, ఐబిఎం అవ్వచ్చు, విప్రో అవ్వచ్చు, రిలయన్స్ అవ్వచ్చు, అదానీస్ అవ్వచ్చు, ఏ కంపెనీని తీసుకున్నా ఏ కంపెనీలు అయినా కానీ ఈ 3 డిపార్ట్మెంట్స్ లేకుండా ఏ కంపెనీ ఉండదండి. హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్, ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్, మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంట్. సో మీరు ఆలోచించండి. సో ఈ పిల్లలు ఈ సబ్జెక్ట్సే చదువుకుంటున్నారు, వీటికి రిలేటెడ్ అయిన సబ్జెక్ట్సే చదువుకుంటున్నారు. టోటల్గా 3 yearsలో 36 సబ్జెక్ట్స్ చదువుకుంటారు కాబట్టి ఈ సబ్జెక్ట్స్ సంబంధించి వీళ్ళకి 100% ఏ ఆర్గనైజేషన్ అయినా, అంటే ఈ పిల్లలు కావాలంటే హోటల్స్లో 5 star హోటల్స్లో జాబ్స్ వస్తాయి, కావాలి అనుకుంటే ఎయిర్పోర్ట్స్లో వస్తాయి, ఎయిర్లైన్స్లో వస్తాయి, 100% ఫైనాన్షియల్ ఆర్గనైజేషన్స్ అంటే బ్యాంకింగ్ సెక్టర్స్లో వస్తాయి, అలాగే కార్పొరేట్ సెక్టర్స్లో వస్తాయి, అంటే టెలికాంలో వస్తాయి, అంటే ఎయిర్టెల్ కానీ, వోడాఫోన్ కానీ ఇలాంటి వాటిలో వస్తాయి. ఎక్కడైనా అండి ప్రపంచంలో ఏ కంపెనీలో అయినా కానీ వీళ్ళకి జాబ్స్ వచ్చే అవకాశాలు 100% ఉన్నాయి. కాకపోతే మన కాలేజ్ పరంగా మన దగ్గర బీబీఏ చదివిన పిల్లలకు కానీ, బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్ చదివిన పిల్లలు కానీ, లేకపోతే బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం చేసిన పిల్లలు కానీ 100% ఇండియాలో ప్లేస్మెంట్ గ్యారంటీ ఇస్తున్నామండి. విదేశాల్లో జాబ్ ఇవ్వడానికి కూడా మేము సాయశక్తిలా ప్రయత్నిస్తాం. అదే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివిన పిల్లలు, బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం చదివిన పిల్లలకైతే కనుక ఎక్కువ అవకాశాలు, అంటే ప్రతి 100 మందిలో 60 నుంచి 65 మంది 70 మంది దాకా మీకు ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. బీబీఏలో ఏంటంటే
దేర్ ఆర్ ఆపర్చునిటీస్ అండి. అంటే చదువుకున్నప్పటి నుంచి కూడా మనం ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ అని, లేకపోతే కనుక ఇంటర్న్షిప్స్ కానీ, లేకపోతే ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్ అని, ఇలా అనేకమైన రకాలుగా చదువుకునే 3 సంవత్సరాలలోనే 2-3 విడతలుగా మనం ఫారెన్ పంపిస్తాము. అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్గా అసలు ఏ పిల్లలు మిస్ అవ్వదు ఏంటంటే ఇండస్ట్రియల్ టూర్ అండి. అది ఇంటర్నేషనల్ ఇండస్ట్రియల్ టూర్ కాబట్టి సింగపూర్ కానీ, మలేషియా కానీ, థాయిలాండ్ కానీ 1 వీక్ తీసుకెళ్తాం కాబట్టి దానికి అయ్యే ప్రతి ఖర్చు కూడా కాలేజే బేర్ చేస్తుంది. దాంట్లో ₹1 కూడా పేరెంట్ బేర్ చేయక్కర్లేదు. సో చదువుకునే టైంలోనే వీళ్ళు ఫారెన్ వెళ్ళి రావడానికి 2-3 సార్లు అవకాశం కల్పిస్తున్నాము. సో పాస్పోర్ట్లో 2-3 సార్లు వీసా స్టాంపింగ్ అవుతుంది. సో అలాగా ప్లేస్మెంట్ వచ్చే అవకాశాలు కూడా బీబీఏ పిల్లలకు ఉన్నాయి. కానీ 100% గ్యారంటీగా వస్తాయని చెప్పలేను. బట్ వీ కెన్ డెఫినెట్లీ ట్రై ఫర్ అన్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ ఆల్సో. మరో కాలర్ ఉన్నారండి, వారితో మాట్లాడదాం. రాజమండ్రి నుండి వరప్రసాద్ గారు, నమస్తే అండి. నమస్తే మేడం. నమస్తే. నమస్తే వరప్రసాద్ గారు. సార్ నమస్తే సార్. మా తమ్ముడు వాళ్ళ అబ్బాయి ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ మొన్న పాస్ అయ్యారు. ఓకే అండి. దానికి అదే బీబీఏ తీసుకుంటే బాగుంటుందా, వర్క్ మేనేజ్మెంట్ తీసుకుంటామని కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉన్నది సార్. కొంచెం మీరు చెప్తే దాన్ని బట్టి ఫాలో అవుతాం. ఓకే అండి. పిల్లలకి ఈ ఏజ్లో చిన్న కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుందండి. కొంతమంది పిల్లలకి ఎస్పెషలీ అంటే మీరు మళ్ళీ ఇంటర్ ఫెయిల్ అయ్యి మళ్ళీ పాస్ అయ్యాడు అంటున్నారు కాబట్టి, సప్లీలో పాస్ అయ్యాడు అంటున్నారు కాబట్టి, ఇలాంటి పిల్లలకి అంటే బాగా కొంచెం టఫ్గా ఉండే కోర్స్ తీసుకుంటే బెటరా, ఇక కొంచెం ఎడ్యుకేషన్ పరంగా అకాడమిక్స్ పరంగా ఈజీగా ఉండే అంటే సబ్జెక్ట్స్ తీసుకుంటే బెటరా అని చెప్పి చిన్న కన్ఫ్యూజన్ పేరెంట్స్కి ఉంటుంది, స్టూడెంట్కి ఉంటుంది. డెఫినెట్గా ఇక్కడ నేను చెప్పేది ఏంటంటే అండి, తన యాటిట్యూడ్ని బట్టి, తన యొక్క చిన్నప్పటి నుంచి పెంచి పెద్ద చేసే తల్లిదండ్రులకి మీరు ఒక పినతండ్రిగా మీరు చూశారు కాబట్టి, చిన్నప్పటి నుంచి ఎలా పెరిగాడు, ఎలా దేంటో బాగా రాణించగలడు అని తెలుసు కాబట్టి, అతని యొక్క యాటిట్యూడ్ని బట్టి, అతని యొక్క ఇష్టాయిష్టాలను బట్టి కోర్సు తీసుకుందామండి. మీరు అడిగిన 2 కోర్సులు కూడా చాలా డిఫరెంట్ కోర్సెస్. ఒకటేమో హోటల్ మేనేజ్మెంట్, ఒకటేమో బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్. హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి ఏమో చాలా నమ్రతగా ఉండాలి పిల్లలు, చాలా సాఫ్ట్గా ఉండాలి, చక్కగా డ్రెస్ వేసుకోవాలి, అందరితో బాగా మాట్లాడగలగాలి. అదే బీబీఏకి అయితే కనుక మంచి లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఉండాలి, టీమ్ లీడింగ్ కెపాసిటీస్ ఉండాలి, ఆ అంకెల్లో చాలా ఫాస్ట్గా ఉండాలి. సో ఇలాంటి క్వాలిటీస్ బీబీఏ కావాలి. సో 2 కొంచెం డిఫరెంట్ పర్సనాలిటీస్ కాబట్టి మీ బాబు అసలు ఎలాంటి పర్సనాలిటీ, మీ బాబుకి ఏ కోర్స్ సూట్ అవుద్ది అని చెప్పి బాబుని చూసి బాబుతో ఒక 15-20 మినిట్స్ మాట్లాడి తల్లిదండ్రులతో మాట్లాడితే మాకు కొంచెం అవగాహన వస్తుందండి స్టూడెంట్ మీద. సో అప్పుడు మేము అడ్వైస్ చేయగలుగుతాం. సో ఈ స్టూడెంట్ని ఒకసారి కాలేజీకి తీసుకురండి తల్లిదండ్రులతో. కాలేజీకి వస్తే కనుక మా కౌన్సిలర్స్, మా ప్రిన్సిపల్స్, మా హెడ్స్ మాట్లాడి మేము అప్పుడు అడ్వైస్ చేయగలుగుతాం. ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ కావాలి అనుకున్న స్టూడెంట్స్కి అయితే కనుక ఎక్కువ మంది స్టూడెంట్స్ ఇవాళ రోజున జనరేషన్ ఎలా ఉందంటే ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఉద్యోగాలు చేయాలి, అమెరికాలో చేయాలి, లేకపోతే మిడిల్ ఈస్ట్లో చేయాలి, యూరోప్లో చేయాలి, న్యూజిలాండ్లో చేయాలి, ఆస్ట్రేలియా వెళ్ళాలి, ఇలా అనేకమైన కోరికలతో పిల్లలు వస్తూ ఉంటారండి. ఆ పిల్లలకైతే మాత్రం నేను చెప్పేది కొంచెం కష్టపడే గుణం ఉండి హార్డ్ వర్క్ చేయగలుగుతారు, మంచి స్టామినా ఉంటే కనుక హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అన్నది నేను ప్రిఫర్ చేస్తాను. బట్ అది ఇష్టాలు యాటిట్యూడ్ని బట్టి కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది. లేదు ఇండియాలో నా తల్లిదండ్రుల దగ్గరే ఉండి నేను మంచి ఉద్యోగం చేసి నా తల్లిదండ్రులను బాగా చూసుకోవాలనుకుంటున్నాను అన్న వాళ్ళకి ఎక్కడైనా ఉద్యోగం వచ్చే ప్లేసు, అంటే ఇండియాలో ఎక్కడైనా ఉద్యోగం వచ్చే కోర్సు బీబీఏ అండి. సో అందుకని నేను చెప్తున్నాను, ఈ చిన్న డిఫరెన్స్ ఉంది కాబట్టి ఒక్కసారి బాబుని కాలేజీకి తీసుకొస్తే మనం బాబుతో మాట్లాడి మనం డిసిషన్ తీసుకోవచ్చు. మరో కాలర్తో మాట్లాడదాం. విశాఖపట్నం నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు భార్గవి గారు. నమస్తే అండి, మీ క్వశ్చన్ అడగండి. హలో, ఓకే, లెట్స్ కంటిన్యూ. మరో కాల్ ఉన్నారండి, వారితో మాట్లాడదాం. సందీప్ గారు, నమస్తే అండి. నమస్తే మేడం. నమస్తే. నేను బీఎస్సీ ఏఐ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాను. ఏఐలో మనకి ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉంటాయి మేడం? మీరు ఇంటర్ పాస్ అయ్యి ఉంటారండి, బీఎస్సీ చదువుదాం అనుకుంటున్నారంటే డెఫినెట్గా మీ జనరేషన్కే మాకంటే కూడా మీ జనరేషన్కి ఎక్కువ తెలుసు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మీకు ఎంత ఉపయోగపడుతుందో. ఎందుకంటే మీరే ఎక్కువ యూస్ చేసేది అనమాట. అంటే ఇది రీసెర్చ్లో తెలిసిందే, ఈ జనరేషన్ పిల్లలే ఎక్కువగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ని యూస్ చేస్తున్నారు. సో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యూస్ చేస్తున్నారు, కానీ ఆ టూల్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, దానికి కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడి నుంచి ఈ టూల్ తీసుకుంటుంది, ఇదంతా కూడా కొంచెం సబ్జెక్ట్ పరంగా నేర్చుకుంటానికి ఏంటంటే ఈ బీఎస్సీ ఏఐ అండ్ డేటా సైన్స్ చదివిన పిల్లలకి ఇంకా బాగా అర్థమవుద్ది. అండ్ దే విల్ గెట్ అంటే ఆపర్చునిటీస్ ఇన్ ద సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్, అలాగే ఏఐ యూస్ చేసే సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్, టెక్ కంపెనీస్, అలాగే డేటా సెంటర్స్ ముఖ్యంగా ఏంటంటే డేటా స్టోరేజ్ ఆర్గనైజేషన్స్ కాబట్టి అక్కడ కూడా ఎంప్లాయ్మెంట్ చాలా అవసరం ఉంటుంది. సో మీకు కొంచెం ఎక్కువగా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి ఈ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ గురించి అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ వాస్ట్ సబ్జెక్ట్ అండి. అంటే టెక్నాలజీకి సంబంధించి మనం ఎంత తెలుసుకోవాల్సింది ఇంకా ఎంతో కొంత మిగిలే ఉంటుంది అనమాట ఎప్పుడు కూడా అది. బికాజ్ ఎవ్రీ వీక్
ఎవ్రీ 10 days టెక్నాలజీ అప్గ్రేడ్ అవుతూనే ఉంటుందండి. టెక్నాలజీ అంత ఫాస్ట్గా మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. అంటే ప్రపంచంలోనే చాలా చేంజెస్ వస్తూ ఉంటాయి. ఎవ్రీవేర్ ఇట్ విల్ బీ గెటింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ అడ్వాన్స్డ్ అనమాట. సో అందుకని చెప్పి దీని గురించి ఈ సబ్జెక్ట్ గురించి పర్టికులర్గా మాట్లాడుకోవాలి అనుకుంటే కనుక యూ బెటర్ విజిట్ కాలేజ్, లేదు వెబ్సైట్లోకి వెళ్తే కనుక ఈ పర్టికులర్ కోర్సులో ఏమేమి సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, అలాగే మీ ట్రైనింగ్ ఎలా ఉంటుంది, ఏ కంపెనీస్లో మీకు ట్రైనింగ్ ఉంటుంది, అలాగే మీకు ట్రైనింగ్ కోర్సు కంప్లీట్ అయిపోయినాక మీకు ఎలాంటి ఆర్గనైజేషన్లో ఉద్యోగాలు వస్తాయి అన్నది పూర్తి డీటెయిల్స్ వెబ్సైట్ని విజిట్ చేస్తే ఉంటుంది. లేదు ఒకసారి కాలేజ్ని మీరు విజిట్ చేస్తే కనుక ఇంకా బెటర్గా ఉంటుందండి. మనకి 5 క్యాంపసెస్ ఉన్నాయి. వైజాగ్లో 2 క్యాంపసెస్, హైదరాబాద్లో 3 క్యాంపస్. ఈ 5 క్యాంపస్లో మీకు ఏది దగ్గర లొకేషన్ అయితే ఆ లొకేషన్కి సండేస్ అయినా హాలిడేస్ అయినా మీరు రావచ్చు. అడ్మిషన్ టైంలో కాలేజ్ సండేస్ హాలిడేస్లో కూడా ఓపెన్ చేసి ఉంటుంది. అండ్ పీపుల్ ఆర్ అవైలబుల్ దేర్ టు కౌన్సిల్ యూ అండ్ టెల్ యూ ఆల్ ద రిక్వైర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండి. రైట్ అండి. గుంటూరు నుంచి మౌనిక కాల్ చేస్తున్నారండి. నమస్తే అండి, మీ క్వశ్చన్ అడగండి. నమస్తే మేడం. నమస్తే మౌనిక గారు. నమస్తే సార్. నమస్తే అండి. సార్ అది ఎంబీఏ ఎలా ఉంటుంది సార్? డెఫినెట్గా ఎంబీఏ అనేది ఇట్స్ ఎవర్ గ్రీన్ ప్రోగ్రామ్ అండి. అంటే ఎప్పుడు కూడా మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ ఎవర్ గ్రీన్ ప్రోగ్రామ్స్ అని ఎందుకు అంటామంటే ఇందాక నేను చెప్పాను కదా, ఇక్కడ ఎక్కువగా ఏంటంటే హెచ్ఆర్, ఫైనాన్స్, మార్కెటింగ్ అండ్ సబ్జెక్ట్స్ మీద ఎక్కువ చదువుకుంటారు. సో ఈ 3 సబ్జెక్ట్స్ లేని ఆర్గనైజేషన్ ఏది ఉండదండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను కూర్చొని మాట్లాడుతున్న TV9లో అవ్వచ్చు, లేదంటే మా కాలేజీలో అవ్వచ్చు, లేదంటే ఏ ఆర్గనైజేషన్ స్టార్టప్ కంపెనీ ఒక 10 మందితో స్టార్ట్ చేసిన కంపెనీ అవ్వచ్చు, కొన్ని లక్షల మంది వర్క్ చేసే అదానీ కంపెనీస్ అవ్వచ్చు, రిలయన్స్ కంపెనీస్ అవ్వచ్చు, IBM అవ్వచ్చు, విప్రో అవ్వచ్చు, ఇలాంటి కంపెనీస్లో కూడా ఈ 3 డిపార్ట్మెంట్స్ లేకుండా ఏ ఆర్గనైజేషన్ ఉండదు. కాబట్టి మేనేజ్మెంట్ పిల్లలు ఈ 3 సబ్జెక్ట్స్నే కోర్ సబ్జెక్ట్స్గా, స్పెషలైజేషన్స్గా చదువుకుంటారు. కాబట్టి డెఫినెట్గా అన్ని ఆర్గనైజేషన్లో ఉద్యోగాలు వస్తాయండి. కాకపోతే ఏ ఆర్గనైజేషన్కి తగ్గట్టు ఆ ఆర్గనైజేషన్కి మనం ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. స్టూడెంట్కి చదువుకునేటప్పుడే నేను ఒక రీటైల్ ఆర్గనైజేషన్లోకి వెళ్ళాలా, లేకపోతే ఒక సిమెంట్ కంపెనీలోకి వెళ్ళాలా, లేకపోతే ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలోకి వెళ్ళాలా, లేకపోతే ఒక మెకానికల్ ఆర్గనైజేషన్లోకి వెళ్ళాలా, లేకపోతే ఒక డిజైన్ కంపెనీలోకి వెళ్ళాలా, ఇలా తనకి ముందే అవగాహన ఉంటే దానికి తగ్గట్టు స్పెషలైజేషన్స్ తీసుకుని ఆ ఆర్గనైజేషన్కి తగ్గట్టు స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకుంటే కనుక తన బ్రహ్మాండమైన భవిష్యత్తు ఉంటుందండి. సో ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఇస్ స్టూడెంట్ హ్యావ్ టు హ్యావ్ అన్ అవేర్నెస్ వేర్ యూ వాంట్ టు వర్క్ ఫర్ నెక్స్ట్ 30-40 years అనమాట. అంటే ప్రొఫెషనల్ కెరియర్ అనేది ప్రతి మనిషికి ఒక డిగ్రీ అయిపోయినాక, మాస్టర్స్ అయిపోయినాక 35 నుంచి 40 సంవత్సరాలు ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ 35-40 సంవత్సరాలు తన ప్రొఫెషనల్ కెరియర్లో బాగా రాణించాలి, అక్కడ మంచి ఉద్యోగాలు మంచి జీతాలు రావాలి, మంచి ప్రమోషన్స్ రావాలి అంటే తనకి ముందే కొంచెం అవగాహన ఉండాలన్నమాట ఏ ఆర్గనైజేషన్స్కి వెళ్ళాలని. దాన్ని బట్టి ఆ ఆర్గనైజేషన్కి తగ్గట్టు ఆర్గనైజేషన్ ఏం కోరుకుంటుంది, ఎలాంటి స్కిల్స్ కోరుకుంటుందని మనం ముందే మన స్టూడెంట్ మనం ప్రిపేర్ చేయగలుగుతాం. సో దట్ స్టూడెంట్ కెన్ పర్ఫార్మ్ దేర్ వెల్ అండ్ విల్ బీ ఇన్ బెటర్ పొజిషన్స్ అండ్ గెటింగ్ బెటర్ శాలరీస్ అండి. రైట్ అండి. అయితే పేరెంట్స్కి, స్టూడెంట్స్కి బెస్ట్ చాయిస్గా మారింది మేనేజ్మెంట్ అండ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్ అని చెప్పచ్చు. బికాజ్ అడ్మిషన్స్ చాలా ఫాస్ట్గా ఫిల్ అయిపోతున్నాయని అన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు. సో ఫీజ్ గురించి చెప్పండి. ఇప్పటికీ కొంతమంది ఎక్స్పెన్సివ్ ఏమో అని ఫీల్ అయ్యే వాళ్ళు ఉన్నారు, అండ్ బాగా చదివే స్టూడెంట్స్ ఉంటారు, కానీ వాళ్ళు ఫినాన్షియలీ కొంచెం ఇబ్బంది పడే వాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళకి ఏమైనా స్కాలర్షిప్స్, ఫీజు రాయితీలు ఇలాంటివైనా ఫెసిలిటేట్ చేస్తారు? దిస్ ఈస్ వెరీ ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్ అండి. అంటే ఫీజెస్ ఎలా ఉంటాయి అంటే అని చెప్పి, అంటే ప్రతి కాలేజ్కి, ప్రతి స్కూల్కి, అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజ్ దే హ్యావ్ దే ఓన్ ఫీజ్ స్ట్రక్చర్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ దే ఆర్ గివింగ్ అండ్ వాట్ ద ఫెసిలిటీస్ దే ఆర్ గివింగ్ అండ్ ఇంపార్టెంట్లీ వాట్ ఎకనమిక్స్ దే ఆర్ గివింగ్ అనమాట. అంటే మంచి టీచర్స్, మంచి ఎకనమిక్స్ ఇవ్వాలి అంటే డెఫినెట్గా టీచర్స్కి బాగా పే చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుందండి. సో ఇవాళ ఏ టీచర్ కూడా ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ వచ్చి వర్క్ చేసే పరిస్థితి కాదు కదండి. సో ఇట్స్ ఎ ప్రొఫెషన్, టీచింగ్ ఈజ్ ఎ ప్రొఫెషన్. సో వీ హ్యావ్ టు పే దెమ్ అనమాట. అండ్ డెఫినెట్గా వాళ్ళకి ఆ రెస్పెక్ట్, ఆ పే ఉన్నప్పుడే దే కెన్ డెలివర్ బెటర్. సో ఫస్ట్ థింగ్ అది. దాని తర్వాత ఫెసిలిటీస్, ఆ తర్వాత అంటే మనం ఇచ్చే కాలేజీలో ఉండే ఫెసిలిటీస్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అవ్వచ్చు. ఆ తర్వాత స్టూడెంట్కి మనం ఎక్స్ట్రాగా ఏం లైబిలిటీ ఉంటున్నాం అంటే స్టూడెంట్కి ఏంటంటే మన లైబిలిటీ ఏంటంటే 100% ప్లేస్మెంట్ అండి. అంటే ఫైనల్గా మన లైబిలిటీ కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక స్టూడెంట్కి 100% ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వాలి అని ప్రామిస్ మనం చేస్తున్నాం. కాబట్టి ఆ ప్రామిస్ని నిలబెట్టుకుంటాకి ఫస్ట్ డే నుంచి ఫైనల్ ఇయర్ తన కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యేదాకా తన్ని ఎలా ట్రైన్ చేస్తున్నాము, తన పర్సనాలిటీని ఎలా డెవలప్ చేస్తున్నాము, తన కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ని ఎలా డెవలప్ చేస్తున్నాము, తను బాగా 360 degreesలో ఒక మంచి ఎంప్లాయర్గా, స్టూడెంట్గా ఎలా
ఎక్కడైనా మన దగ్గరికి వస్తున్నాడు, ఆ స్టూడెంట్ని మంచి ఎంప్లాయర్గా తయారు చేయాలి, అంటే మంచి ఉద్యోగస్తుడిగా తయారు చేయాలన్నమాట. ఆ ఉద్యోగస్తుడిగా తయారు చేయడానికి అతనికి ఎలా రిఫార్మ్ చేయగలగాలి, ఇవన్నీ కూడా మేము ఆల్మోస్ట్ అతను మన దగ్గర ఉన్న 3 years మనం అతని మీద రీసెర్చ్ అంటే అతని మీద మనం చేస్తూనే ఉంటాం అనమాట. అతను బాగా ట్రైన్ చేస్తూనే ఉంటాం. సో ఇవన్నీ ట్రైన్ చేయాలంటే దే విల్ బీ సమ్ అమౌంట్ అంటే ఖర్చు పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంటుందండి. లైక్ ఎయిర్ కండిషన్ క్లాస్ రూమ్స్ అని కానీ, అంటే ఎయిర్ కండిషన్ క్లాస్ రూమ్స్ ఎందుకండి అంత అవసరమే ఉంటుంది ఈ డిగ్రీ కాలేజెస్కి అనుకోవచ్చు. బికాజ్ ఆఫ్టర్ దిస్ ప్రొఫెషనల్ కోర్స్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్ ఇన్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్, టెక్ కంపెనీస్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, అలాగే కార్పొరేట్ బ్యాంక్స్, అలాగే 5-star హోటల్స్, ఎయిర్పోర్ట్స్, ఎయిర్లైన్స్, ఈ ప్లేసెస్ అన్నీ తీసుకోండి, ఎక్కడైనా కానీ ఎయిర్ కండిషన్ ఉంటుంది. సో ఎయిర్ కండిషన్కి అలవాటు పడతాం అనేది ఫస్ట్ థింగ్, అది ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్. అలాగే ఒక కమ్యూనికేషన్ అనమాట, అంటే ఇంగ్లీష్ మాట్లాడటం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. సో ఏ ఆర్గనైజేషన్లో వర్క్ చేయాలన్నా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలి, చాలా ఫ్లూయెంట్గా మాట్లాడాలి. అలాగే కమ్యూనికేషన్ అంటే ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతున్నా అది కాదండి, మనం మాట్లాడేది ఎదుటి మనిషికి ప్లీజింగ్గా అనిపించాలి, అర్థమయ్యేటట్టు ఉండాలన్నమాట. సో అలాగా మనం మాట్లాడగలగాలి. అలాగే పేషెన్స్ లెవెల్, అంటే వీళ్ళందరూ ఎక్కువగా ఏంటంటే ఫ్రంట్ ఎండ్లో ఉండి జాబ్స్ వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఎక్కువ గెస్ట్ రిలేషన్స్, ప్రోటోకాల్ ఆఫీసర్స్గా, పిఆర్ఓస్గా ఎక్కువ శాతం అక్కడ వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి మేనేజ్మెంట్ పిల్లలు కానీ, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ పిల్లలు కానీ. సో దే హ్యావ్ టు హ్యావ్ గుడ్ పేషెంట్ లెవెల్స్ అనమాట. అంటే ఎంత స్టూడెంట్ బయట అగ్రెసివ్గా ఉన్నా కానీ ఇక్కడ ఈ ఆర్గనైజేషన్స్కి వచ్చేపాటికి పేషెన్స్, అంటే ఎక్కడ ఎలా బిహేవ్ చేయాలి, ఎక్కడ ఎలా మాట్లాడాలి, ఎక్కడ మన బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎలా ఉండాలి, ఇవన్నీ ట్రైన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. సో దీనికి పర్టికులర్గా ఎవ్రీ సాటర్డే వీ హ్యావ్ నో బుక్ డే అనమాట. సాటర్డే అన్నది బుక్ అన్నది ఉండదండి కాలేజ్లో. ఓన్లీ దే విల్ బీ లిసనింగ్ టు ద ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పీపుల్, అంటే ఇండస్ట్రీ నుంచి వచ్చి వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్లు చెప్తూ ఉంటారు. చాలా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు, సిఇఓస్, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్స్, చైర్మన్స్. అలాగే చాలా ఈవెంట్స్ చేస్తాం, ఫంక్షన్స్ చేస్తాం, స్టేజ్ ఫేర్ లేకుండా తయారు చేయడానికి స్టేజ్ క్రియేట్ చేస్తాం స్టూడెంట్స్కి. ఆ ప్లాట్ఫామ్ మీదకి వచ్చి వాళ్ళు పర్ఫామ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఆ పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు థౌజండ్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఎదురుకుండా పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు దే విల్ బీ గెటింగ్ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ బాగా పెరుగుతూ ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద స్టూడెంట్ అనమాట. అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 21, 22 ఎంత ఇంటీరియర్ ప్లేస్ నుంచి వచ్చినా, ఎంత విలేజ్ నుంచి వచ్చినా, ఎలాంటి టౌన్ నుంచి వచ్చినా హైదరాబాద్కి అలవాటు పడతాం కాదండి. హైదరాబాద్ ప్లేస్ కంటే కూడా అడ్వాన్స్డ్ ప్లేసెస్ లైక్ న్యూయార్క్ లేకపోతే దుబాయ్ ఇలాంటి ప్లేసెస్లో వీళ్ళు వర్క్ చేయడానికి వెళ్తారు కాబట్టి అలాంటి ప్లేసెస్కి వర్క్ చేసే కండిషన్లో వీళ్ళని తయారు చేయడం మన ముఖ్య ఛాలెంజ్ అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద ఛాలెంజ్ వీ ఫేస్. సో స్టూడెంట్ ఎలాంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చినా కానీ అలాంటి ప్లేసెస్లో, అలాంటి ఆర్గనైజేషన్లో వర్క్ చేసేటట్టు చేయాలి అంటే కనుక ఫీజు కొంచెం హై ఎండ్లో ఉంటుందండి. కానీ డెఫినెట్గా 100% వాట్ వీ కీప్ ఇన్ అవర్ మైండ్ ఏంటంటే ఫీ స్ట్రక్చర్ టోటల్గా 3 years ఉండే ఫీ స్ట్రక్చర్ని మేము ఎంత కాన్ఫిడెంట్గా ఉంటామంటే స్టూడెంట్కి 1 yearలోనే అతను ఎర్న్ చేయగలిగే కెపాసిటీ మనం చేయగలగాలి, అలా ట్రైన్ చేయగలగాలి స్టూడెంట్ని. అంటే మా టోటల్ ఏ ప్రోగ్రామ్కైనా మొత్తం కోర్స్ అంతా కంప్లీట్ చేయడానికి 3,60,000 అవుతుందండి. అంటే స్టూడెంట్కి మేము అతను డిగ్రీ కంప్లీట్ అయినా, మాస్టర్స్ కంప్లీట్ అయిన సంవత్సరానికి ఒక 4 లక్షల రూపాయలు తగ్గకుండా జీతం ఇప్పించడమే మా ఛాలెంజ్ అనమాట. సో అలా స్టూడెంట్ని తయారు చేయటం, అలా ఉద్యోగం ఇప్పించడంలో మేము సక్సెస్ఫుల్గా ఉన్నాం కాబట్టి లాస్ట్ 23 yearsగా వీఆర్ దేర్ ఇన్ సొసైటీ అండ్ వీఆర్ గివింగ్ గుడ్ సర్వీసెస్ ఫర్ ద స్టూడెంట్ అండ్ వీఆర్ మేకింగ్ దమ్ ఏ గుడ్ అంటే మంచి పౌరులుగా తీర్చిదిద్దగలుగుతున్నాం. అది మా ప్రత్యేకత అండి. అంటే ఎంతైతే ఎడ్యుకేషన్ ఖర్చు పెడుతున్నారో అంతా ఒక్క సంవత్సరంలోనే వాళ్ళ జీతం రూపంలో వాళ్ళకి వెనక్కి సంపాదించే కెపాసిటీ స్టూడెంట్కి ఇవ్వటం, అలాంటి ఉద్యోగం ఇప్పించగలగటం మేము చేస్తున్నాం. బట్ స్టూడెంట్ వైపు నుంచి, పేరెంట్ వైపు నుంచి ఒక చిన్న పాయింట్ అయితే ఉందండి. దే హ్యావ్ టు మెయింటైన్ 85% అటెండెన్స్ అండి. సో కాలేజీకి రాకపోతే మనం ఏమి చేయలేం కదండి, ఏమీ నేర్పించలేం కదా. ఎంత మంచి ఫ్యాకల్టీ ఉన్నా ఇఫ్ స్టూడెంట్ ఈజ్ నాట్ దేర్ వాట్ ఫ్యాకల్టీ విల్ టీచ్. ఎంత మంచి గెస్ట్ లెక్చర్స్ మనం పెట్టినా కానీ స్టూడెంట్ రావాలి. ఎంత మంచి ప్లాట్ఫామ్ని మనం క్రియేట్ చేసినా కానీ స్టూడెంట్ హ్యావ్ టు కమ్ దేర్ అండ్ పర్ఫామ్. సో ఇవన్నీ ఫెసిలిటీస్ ఇవన్నీ మనం క్రియేట్ చేస్తాం. బట్ స్టూడెంట్ అటెండెన్స్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దట్స్ అ గ్రేట్ పాయింట్. బేసికలీ ఫీజు కట్టించుకున్న తర్వాత స్టూడెంట్ వస్తున్నాడా లేదని పట్టించుకునే ఇన్స్టిట్యూట్స్ చాలా ఉంటాయి, కానీ స్టూడెంట్ రావాలి అని మీరు చెప్పారు చూసారా, దట్స్ రియలీ గ్రేట్. వాట్ అబౌట్ గవర్నమెంట్ నుంచి ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ అండ్ స్కాలర్షిప్స్ వస్తాయా స్టూడెంట్స్కి? వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చా? లాస్ట్ 20-25 years నుంచి అటు మన కంబైన్ స్టేట్లో కానీ, స్టేట్ డివైడ్ అయినాక తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కానీ, ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ కానీ, అన్ని గవర్నమెంట్స్, 2 గవర్నమెంట్స్ కూడా స్టూడెంట్స్కి చాలా బాగా సపోర్ట్ చేస్తున్నాయండి. ఎస్పెషలీ ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్స్ లైక్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్, లేదంటే కనుక ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నింటినీ కూడా గవర్నమెంట్ చాలా బాగా సపోర్ట్ చేసి ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ సంవత్సరానికి 40,000 నుంచి 50,000 ఇస్తున్నారండి. ఇట్స్ వెరీ గ్రేట్ అండి. చాలా దాని మూలంగా స్టూడెంట్స్ చాలామంది అంటే అర్హత అంటే ఫైనాన్షియల్గా అర్హత లేని పిల్లలు, ఫైనాన్షియల్గా సపోర్ట్ లేని పిల్లలు కూడా చాలామంది వచ్చి చదువుకుంటున్నారు. ఇట్స్ థ్యాంక్స్ టు ద గవర్నమెంట్స్ అండి. గ్రేట్ అండి. సో మీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో ఎలాంటి ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి, స్టూడెంట్స్కి ఫ్యూచర్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఈ కోర్సెస్ చేస్తే వివరించడం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. థ్యాంక్ యూ. ఇది వాళ్ళ కెరీర్ ప్లేస్.
అప్డేట్స్ కొనసాగుతాయి ఒక బ్రేక్ తర్వాత. చూస్తూనే ఉండండి టీవీ9.